ассалому алайкум дӯстони азиз, идома медиҳем ба фаҳмондани мавзӯи кинематика ва дар наворҳои қаблӣ мо дар бораи векторҳо каме суҳбат кардем, дар бораи системаи координатаҳои декарти, системаи координатаҳои қутбӣ суҳбат кардем. Дар ин навор бошад ҳамонро давом медиҳем, яъне дар бораи вектори воҳидӣ ва дар бораи ана ҳамин векторҳои воҳидӣ ба монанди е ро, е фи ва дар координатаи силиндрӣ боз е зет дорем, дар координатаи сферӣ боз е тета дорем. Дар бораи ин векторҳои воҳидӣ суҳбат мекунем ва дар бораи ана ҳамин ташкилдиҳандаҳои ана ҳамин векторҳои воҳидӣ ҳам суҳбат мекунем. Дар бораи яъне читаре ки мо аллакай гуфтем, дар бораи системаи координатаҳои силиндрӣ ва сферикӣ ҳам дар ин навор гап мезанем. Инчунин аз ҳамин мавзӯъҳо дар бораи ана ҳамин мавзӯъе ки мо гузаштем, координатаҳои қутбӣ, силиндрӣ ё сферӣ, дар бораи ана ҳамин мавзӯъҳо мо кӯшиш мекунем ки масъала кор кунем ва шурӯъ мекунем аз фаҳмондани ана ҳамин утверждение мегӯянд бо забони русӣ, яъне бо забони тоҷикӣ меша утверждение, тасдиқот. Яъне агар ки мо радиус вектори мо аз фарз кардем ки аз ягон координатаи QE вобастагӣ бошад, пас вақте ки мо нисбат ба QE ҳосилаи хусусӣ мегирем аз радиус вектор dr тақсими d QE, ин ба мо медиҳад як векторе ки самти ана ҳамин координатаи QE ро ифода мекунад. ҳозир ман аввал менависам дар шакли умумӣ ва баъдтар инро мефаҳмонам. яъне як вектори e ро медиҳад ва агар мо ана ҳаминро зарб занем ба тақсим кунем ба модулаш, яъне биёед модули онро дар ин тараф менависам. Зарби модули он dr тақсими d QE, яъне чӣ тавр? Яъне агар e вектори воҳидие мебошад ки самти ана ҳамин координатаи QE ро нишон медиҳад. пас dr по dt ҳосилаи хусусии радиус вектор нисбат ба ана ҳамон координатаи QE, ин мешавад як векторе ки самти онро нишон медиҳад, зарби як тақсими модули он мекунем, ин мешавад вектори воҳидӣ. чӣ тавр инро фаҳмидан мумкин аст? ҳозир ман мисол меорам аз ана ҳамон мавзӯи пешина ки мо аллакай онро ҳусан онро аллакай ба шумо фаҳмонд. яъне мо дар инҷо дар координатаи қутбӣ мо доштем, гуфта намонад, дар онҷо дар мавзӯи пешина мо е r ро бо r-и болояш чунин ишорадор ишора карда будем, е фи-ро бо чунин ишора ва мувофиқан агар мо ин дигар векторҳои воҳидиро ҳам ба ҳамон усул ишора кунем, дар инҷо z болояш ишорадор ва тета болояш ишорадор пайдо мешавад. ва дар координатаи қутбӣ мо дорем хайтини x, y ва дар инҷо ягон радиус вектор дорем ки ба воситаи кунҷи фи ва x ва y x чунин ифода меёбад: r баробар аст ба xi ҷамъи yg ба воситаи дарозии ана ҳамин радиус векторро агар мо ро гӯем, ба воситаи ро ин мешавад ки проексияи ро дар тири x ин мешавад ро косинус фи зарби и ҷамъи ро синус фи зарби ж, яъне инҷо ҷамъи инҷо, яъне r баробар мешавад ба ро косинус фи зарби и ҷамъи ро синус фи зарби ж. r баробар аст ба x мо ин мешавад ро косинуси фи зарби и ҷамъи ро синус фи синуси. расмро аллакай мо дидем, ро синуси фи зарби ж. яъне дар координатаи қутбӣ ери мо вобастагӣ дорад аз дарозии ана ҳамон модули дарозии порчаи ана ҳамон вектор ро ва кунҷи қутбӣ фи аз ду чиз вобаста аст. мо метавонем
وقتی ما دیفرانسیال میگیریم از r ما میتونیم از یعنی این رو دیفرانسیالی پورا میگن وقتی r از دو تا بزرگی دیگر از دو تغییر یابنده دیگر وابسته است پس دیفرانسیالی پورای اون چنین میشود. فرض کردیم دیفرانسیالی پورای dr نسبت به وقت چنین میشود. پیش از این بیاید من بنویسم که اگر ما یگان f از فونکسیون f که از سه تا تغییر یابنده دیگر f از x y z داشته باشیم دیفرانسیالی پورای آن یعنی df برابر میشود به یکی در اینجا d چنین است یعنی دیفرانسیالی پورا این برابر میشود به df دیفرانسیال خصوصی آن نسبت به x ضرب dx جمع df با dy ضرب dy جمع df با dz ضرب dz یعنی این فرم دیفرانسیال پورا باشد. در اینجا هم اگر اری ما از دو تا تغییر یابنده وابستگی داشته باشد چطوری که در اینجا ما ار رو نوشتیم وابستگی ار رو از دو تغییر یابنده دیگر از رو و فی پس ما میتونیم dr تقسیم dt رو تصور کنیم همچون دیفرانسیالی پورای رو و فی یعنی dr با d رو ضرب d رو تقسیم dt جمع dr با d فی ضرب d فی تقسیم dt که البته دیفرانسیال r نسبت به وقت این میشود سرعت. این رو میگذارم میایستد اول در اینجا بعد انا همین رو اثبات میکنم میفهمونم که انا همین کار میکند انا همین تصدیقات و ترجمه که گفتم کار میکند. پس ما اگر یه ایمو فرض کردیم که رو هست یعنی یه رو اگر گوییم یعنی وکتوری واحدی که سمت رو سمت تغییرابی رو نشون میده یعنی چطور اینجا ما داریم رو در این رو هست اگر فی تغییر نیابد یعنی فی تغییر نیابد تنها رو تغییر یابد رو قد انا همین خط تغییر میابد یعنی سمت وکتوری واحدی که سمت تغییرابی رو افاده میکند سمت رو تغییرابی رو افاده میکند باید سمتش این طرف باشه یعنی ریه رو یا اینکه موافقی اون که ما در نوار پیشینه اشاره کردیم روی بولایش انا میخیل اشاره دار یا اینکه ایری بولایش اشاره دار همین طرح ما اشاره کرده بودیم اما در این نوار کوشش میکنیم که با یه رو اشاره کنیم فرق ندارد با چی اشاره میکنیم نتیجه بین هم یک نتیجه است. خیر انا اکنون یعنی ما یه رو میابیم انا همین یه رو با واسطه انا همین فرمولی که در اینجا با واسطه تصدیقاتی که در اینجا نوشتیم میابیم یه رو این برابر است به dr با d رو ضرب یک تقسیم مدولی dr با d رو و یعنی از r نسبت به رو حاصله میگیریم. در اینجا ما r رو داریم از این نسبت به رو حاصله میگیریم. البته دیگر چیزی که هست حاصله خصوصی است. حاصله خصوصی یعنی دیگر تغییر یابنده هایی که در وقت حاصله گیری پیدا میشن آنها رو ما دائمی قبول میکنیم. یعنی چطور یه رو برابر است به بیاید اول مینویسیم dr با d رو برابر است به حاصله جمع این میشود حاصله سوم این سوم حاصله میشود یعنی از این حاصله جمعی باز از اینش حاصله کوسینوس فی ضرب ای ما گفتیم که دیگر تغییر یابنده ها رو یعنی فی رو تغییر یابنده حساب نمیکنیم چون که در اینجا حاصله خصوصی است. پس کوسینوس فی ضرب ای میبرایند کوسینوس فی ضرب ای حاصله رو خودش درو با درو تقسیم درو با درو این میشد یک جمعی اینش هم همین خیل جمع سینوس فی ضرب جی باز درو با درو یک میشه سینوس فی ضرب جی و اکنون مدل این رو میوبیم. برای مدل این رو یافتن ببینید برای مدل انا همین این وکتور است مدل این رو یافتن ما این رو به کوادرات میبرداریم باز ریشه میگیریم و کوادرات میبرداریم این رو ببینید میشود ا کوادرات جمع ب کوادرات جمع 2ab ما که در داخلش در بر میگیرد ای ضرب ژی رو
این ضرب ژی ضرب اسکالری دو وکتوری به همدیگر پرپندیکولار است که ما در نوار قبلی نگفتیم که ضرب اسکالری دو وکتوری به همدیگر پرپندیکولار نول میشود. برای همین اعضای سیومی که در نتیجه فرم ضرب مختصر به عمل میاد نول میشود، یعنی دو اب نول میشود. ا کوادرات ما چی میشود؟ این کوادرات ای یک است، کوادرات کوسینوس میشود کوسینوس کوادرات جمع سینوس کوادرات، کوسینوس کوادرات جمع سینوس کوادرات یک میشود، یعنی مدول این وکتور با یک برابر است. پس یه روی ما این میشود که یه روی ما این میشود کوسینوس فی ای جمع سینوس فی جی که این رو ما میتوانیم از رسم هم معلوم سازیم. یعنی تنها در روزی همین وکتور رو یک میگرفتیم همچون وکتور واحدی قبول میکردیم که این رو علاقه ما در نوارهای قبلی نه اجرا کرده بودیم. انا اینچنین یه فی رو معین میکنیم. یه فی رو بیاید در اینجا معین میکنیم. یه فی برابر است به اگر که ما در روزی رو فیکسیر وقت کنیم، یعنی قید کنیم و تغییر ندهیم، قرار دهیم و تنها فی رو تغییر دهیم، در روزی رو تغییر نیابد، ببینید که رادیوس وکتور تنها در این سمت عوض میشود. برای همین یه فی موافقاً همین معین کننده یه فی سمتش این طرف میشود. یه فی یعنی ببینید که تغییریابی رادیوس وکتور نسبت به سمت کوردینات ایون این میدهد انا همون وکتوری واحدی که سمتی انا همون کوردینات رو افاده میکنه. یعنی د ار با د فی باز ضرب یک تقسیم مدل اون با ما میدهد وکتوری واحدی که سمتی تغییریابی فی رو افاده میکنه، حسابی سمت تغییریابی فی به عمل میآید. پس این رو بیاید بنویسیم با استفاده از همین. اول بیاید چی رو میابیم؟ اول میابیم د ار با د فی، د ار با د فی رو، یعنی حاصله میگیریم از انا همین اری خود، اری که ما در اینجا نیستیم نسبت به فی، از این حاصله میگیریم رو میبراید. رو در اینجا این حاصله خصوصی است. رو علاقه ما میتوانیم بیرون از حاصله نیستیم. رو پورا میبراید. اصلا از کوسینوس فی ضرب این حاصله میگیریم که حاصله خصوصی است. از کوسینوس فی میشود مینوس سینوس فی و دویم بار حاصله نمیگیریم علاقه، برای که این علاقه حاصله خصوصی است. ضرب ای و جمع رو ما برآوردیم از سینوس میشود کوسینوس، جمع کوسینوس فی ضرب چی؟ ضرب جی و این میشود د رو با د فی. اکنون مدول انا همین رو میابیم د ار با د فی، مدول این برابر میشود با ریشه ای کوادرات انا همین. اگر ریشه گیریم کوادرات هم گیریم، رو یک بار داخل ریشه بر بیرون از ریشه میبراید، رو میبراید عموما. اکنون ریشه ای کوادراتی داخل قوس مینوس سینوس فی ضرب ای کوادراتش میشود سینوس کوادرات فی، از اینش کوسینوس کوادرات فی میشود، کوادرات ای و جی یک میشود، ما این رو میدونیم علاقه و مینوس در اونجا با کوادرات هنگام با کوادرات برداشتن پلوس میشود، سینوس کوادرات جمع کوسینوس کوادرات در داخل ریشه میمونند و اون رو از ریشه برآوریم یک میشود. یعنی مدول این در و د فی میشود رو و موافقاً همون، یعنی موافق این تصدیقات یه ای یعنی یه رو یه فی این برابر میشود با چیزی که ما حاصل کردیم د ار با د فی، یعنی رو ضرب مینوس سینوس فی ای جمع کوسینوس فی جی ضرب یک تقسیم مدول اون رو است. یعنی اینها اختصار میشن، یه فی برابر میشود با یه فی برابر میشود با مینوس سینوس فی ای جمع کوسینوس فی جی و این چونین، یعنی ما میتونیم چنین عمل کنیم. ببینید دیفرانسیل پوره رادیوس وکتور نسبت به وقت در کوردینات قطبی یعنی سرعت این برابر است با دیفرانسیل پوره این رو ما در اینجا نوشتیم د ار با د رو چیست؟ د ار با د رو این وکتوری هست که
با حاصل ضرب مودولی خود ضرب سمت وکتوری واحدی برابر است. یعنی دل خواه وکتور این که این رو ما چندم بار از قید میکنیم که دل خواه وکتور این حاصل ضرب مودولی وکتور ضرب وکتوری واحدی که سمت خود همین وکتور رو ifade میکنن. پس اگر درو با در با درو یک وکتور باشد پس این برابر است با مودولی خودی آن همین که مودولی این رو ما الان حساب کردیم. ببینید در با درو رو مودولش رو ببینید ما حساب کردیم در با درو مودولش یک است. پس مودولی آن یعنی یک ضربی وکتوری واحدی که سمت خودی آن همین وکتور رو ifade میکنند. وکتوری واحدی رو ما معین کردیم که سمت آن همین مسکن این تصدیقات این یه رو میشود. پس در با درو این میشود که یک ضربی یه رو یعنی یه رو وکتوری واحدی که سمت آن همین رو ifade میکند. در اینجا ما در رسم تصویر کردیم ضربی درو با دت. درو با دت این رو میتونیم رو در بودش نقطه ifade کنیم یعنی حاصله نسبت به وقت جمعی این اصلا باشد در با دفی. در با دفی رو هم باز این میشود که مودولی در با دفی ضربی یه فی یعنی این وکتور برابر میشود با مودولی وکتور ضربی سمتی اون یعنی وکتور واحدی که سمت اون رو ifade میکند. در با دفی این میشود که در اینجا ما مودولش رو یافتیم رو میشود رو مودولش ضربی سمتش این است یه فی. باز بعد این ما داریم فی نقطه فی دفی تقسیم دته یعنی این رو ما نوشتیم ضربی فی نقطه. یعنی یک بار دیگر من با دیگر اصول از دیگر اصول استفاده برده انا همون کاری که حسین در نوار قبلی اجرا کرده بود من آن را اجرا کردم اما با دیگر اصول با استفاده از در آنجا بسیارتر رسم استفاده شده بود. من از دیفرانسیل پوره استفاده بودم و از آن همین تصدیقاتی که من در اینجا نوشتم این در دل خواه کوردینات با کار برده میشه. در دل خواه سیستم کوردینات با کار بردم ممکن است این رو حاضر ما در کوردینات سیلندری و دیگر سفریکی هم ما رو استفاده میبریم خود بخواهد. بیاید کوردینات سیلندری رو میبینیم سیلندری بعد سفریکی رو میبینیم و بعد من فرق آنها رو قید میکنم که شما از یادتون نبرید. اکنون کوردینات سیلندری در کوردینات سیلندری رادیوس وکتوری نقطه از مثل کوردینات اسفریکی قطبی است اما ببینید کوردینات قطبی هنگام حرکت 2D به عمل می آید. من چطور بفهمونم یگان چیز گیرد هست سیلندری ببینید تو اگر ما یک خیلی سفید کشتر میتون اگر ما یک همواری داشته باشیم ببینید این همواری در آن همین همواری توصیف دادن ifade کردن حرکت با واسطه کوردینات قطبی یعنی پایر نکردنت با زبان انگلیسی پولار کوردینات با واسطه این ifade کردن آن همین حرکت که در یک همواری به عمل میآید خدای است. اما اگر حرکت در همین همواری به عمل آید و ببینید در حرکت در تنها در این همواری اگر به عمل نآید اما اگر از یک طرف نگاه کنیم حرکت مثل یعنی گرد خط میتابد یا اینکه با آن را با واسطه کوردینات قطبی توصیف دادن ممکن است اگر از یک طرف نگاه کنیم. اما از دیگر طرف اگر نگاه کنیم ممکن که جسم انا همه که یگام نمود حرکت میکند و باز در خط این تیر هم حرکت میکنه یعنی در اینجا یک تیر زیت دیگر وارد میشه. من این را در رسم تصویر میکنم یعنی ار باز از همون چیزها وابسته میشد از رو از فی بعد باز از تیر زیت در کوردینات اسفریکی باشد در جای تیر زد در اونجا تیتا پیدا میشه تمام. یعنی اگر ما بیاید سیستم کوردینات رو تصویر میکنم انا همین نقطه ای ما میباشد این تیر زد تیر ایگریک تیر ایکس اینجا کوردینات انا همین نقطه برای اون که ما کوردینات نقطه رو در تیرهای x y z قید کنیم در تیر z راست به سمت تیر z میبریم پرپندیکولار بعد پرویکسیون انا همین نقطه رو در همواری x y در همواری x y که ما اگر این همواری رو از این طرف از پایین نگاه کنیم ما کوردینات قطبی رو میبینیم در این همواری پرویکسیون نقطه رو میفراریم بعد از اون پرویکسیون با تیرهای x و y پرپندیکولار خط میبریم در اونجا میشه کوردینات انا همین نقطه یعنی x و y و اینجا میشود رو
از ابتدای کوردینات او تا نقطه جایگیرشوی تا جای جایگیرشوی انا همین نقطه این میشود خودی رادیوس وکتور و اینش میشود رو و معلوم است که رو و کنج بین تیر ایکس و رو انا این کنج میشود فی، کنج فی و باز همون خیلی ایکس برابر میشود چطوره که در کوردینات قطبی ما دیدیم ایکس برابر میشود با رو ضرب کوسینوس فی ایگرگ برابر شد با رو ضرب سینوس فی. در اینجا هم همین طور است. اگر ما از این طرف نگاه کنیم همون چیز میتواد، یعنی ایکس برابر است با رو کوسینوس فی هم خیلی ایگرگ برابر است با رو سینوس فی، زد برابر است با زد، یعنی زد یک از رو وابسته نیست، از خودش وابسته است. تمام. پس ما میتونیم این طور ار رو همچون سومه دو تا وکتور تصویر کنیم. ببینید که برای اون که ما از نقطه او تا نقطه ا آییم ما میتونیم راست از او تا ا رویم، یعنی ار واسطه کوچیشی یا کوچیشی ار کرده میتونیم واسطه از او تا ا رفتن ما میتونیم کوچیشی ار انجام دهیم، یا اینکه ما میتونیم واسطه ببینید از این نقطه کوچیشی رو انجام دهیم بعد کوچیشی زد، یعنی ما میتونیم رو ضرب یه رو جمع زد ضرب یه زد، یعنی این طرف میویم بعدا راست بالا میریم، یعنی همون کوچیش رو اینجا کرده میتونیم. یا اینکه میتونیم قید کنیم که در اینجا ار وابسته است از انا همین بزرگی ها از رو فی زد و یعنی اگر ما دیفرنسیال پوره ار رو یابیم dr و dt این برابر می شود با dr با d یکمش رو ضرب d رو با dt جمع دویمش فی dr با d فی ضرب d فی با dt جمع dr با dz ضرب dz با dt. هم خیلی اکنون چیکار میکنیم؟ اکنون همین هر یک اعضای این رو میابیم. غیر از این بیاید اول مینویسیم که r برابر است با xe باز همون طوری که در کوردینات قطبی با اجرا کردیم xe جمع yg جمع z k، اما با ما چنین وابستگی لازم است r از رو فی z. پس ببینید z یه z، بیاید اینجا یه z میگویم من یه z برابر x ما چی هست؟ اینه رو کوسینوس فی ای جمع رو سینوس فی جی جمع زد یه زد، یعنی چیزی که بود همون می شود مثل کوردینات قطبی می شود، اما در اینجا یک اعضای دیگر به عمل میاد. خلاص باز همون عملیات رو ما میتونیم اجرا کنیم، یعنی ما میتونیم که یه رو یابیم و یه فی رو یابیم که مثل کوردینات قطبی می شود خطا نکنم اگر. بعد غیر از اینها باز یک توی دیگر یه زد پیدا می شود. خلاص که یه زد در اینجا از رو و فی وابستگی نیست، یه زد تنها یه زد است، یعنی یه زد اومد تغییر نمیده، تغییر یابی یه زد برابر 0 است. فرق بین کوردینات اسفریکی از سیلندری همین است که در اینجا بین رادیوس وکتور و تیر زد یک کنج تتا پیدا می شود، یعنی در اونجا ار از رو فی تتا وابستگی دارد، در اینجا یک تتا پیدا می شود در کوردینات اسفریکی. یعنی اگر ما در اینجا مرس رو کلان میکشم چون که بعدتر ما دوسکار توزه کرده از نو او اینجا رادیوس وکتور ار اینجا کنج تتا که ما گفتیم اینجا x y z این باز همان رو این کنجی فی
این z، این تیر z این کوردینات انا همین نقطه فرض کردیم a در تیر z. یعنی ببینید که در اینجا علاقه روی مو برابر می شود با r ضرب مودول r. ببینید که این رو در اینجا این پرویکسیون r در همواره x y است. پرویکسیون r در همواره x y، یعنی این انا همین است. انا همین است که مقابل کنج تتا است. پس از سکونجای راست‌کنجا، از این سکونجای راست‌کنجا که در اینجا هست استفاده بردم می نویسیم که این می شود که رو برابر r سینوسی تتا. سینوسی تتا یک بار دیگر مقابل است. پس بله، و موافقاً x برابر می شود با چی طرح که در کوردینات قطبی داشتیم رو کوسینوس فی، چون که کنج بین تیر x و رو فی است. پس رو کوسینوس فی می شود x برابر رو کوسینوس فی، یا اینکه r سینوس تتا کوسینوس فی. y این می شود باز همون رو سینوس فی، یعنی اینجا می شود رو سینوس فی r سینوس تتا سینوس فی. و z می شود که z رو بینید این می شود r کوسینوس تتا. انا اکنون برای کوردینات اسفری یه رو یه فی و یه تتا رو میابیم. یه رو یه فی و یه تتا رو میابیم. ادامه میدیم به فهموندن کوردینات اسفریکی. ما گفتیم که x برابر است و r سینوس تتا بوده، بعد کوسینوس فی y برابر r سینوس تتا سینوس فی z برابر r کوسینوس تتا. و ما میدونیم که در آنجا ما خطا کردیم، گفتیم که یه رو یه تتا یه فی رو معین میکنیم، نه که در اصل یه r یه تتا یا که یه فی اول بعد یه تتا رو معین میکنیم. یعنی در آنجا ما گفتیم که r در کوردینات سیلندری از رو تتا فی وابستگی دارد، اما در اینجا r فی تتا وابستگی دارد. در کوردینات سیلندری رو فی زت است، در اینجا r فی تتا. یعنی ما اگر دیفرانسیال پوره dr با dt رو نویسیم، این می شود که dr با dr ضرب dr با dt جمع dr با d فی ضرب dr d فی با dt جمع dr با d تتا ضرب d تتا با d t. اکنون ما یه r رو معین میکنیم. یه r برابر است با dr با dr ضرب یک تقسیم dr مودول، یعنی همین یعنی با dr. این رو معین میکنیم. معنای این چنین است که ببینید در همون کوردینات پولاری هم قطبی هم در همون کوردینات سیلندری هم در این اسفریکی هم معناش چنین است که اگر ما یعنی فاصله خصوصی معنی است که دیگر قسم ها دیگر تغییر بنده ها در این حالت دائمی قبول کرده میشوند. یعنی اگر ما در اینجا یک رسم خردکک تصویر میکنیم، در اینجا یک رسم خردکک تصویر میکنیم و اینجا رادیوس وکتور، اینجا انا همون روی ما رو، اینجا فی، اینجا تتا. و اگر ما یعنی که dr با dr یعنی که دیگر تغییر بنده ها دائمی قبول کرده میشن، یعنی اگر فی و تتا تغییر نیابد تنها خود مودول r تغییر یابد، یعنی درازی خود r تغییر یابد، پس وکتور r قد
انا همین خط تغییر یافتن میگیرد. یعنی پس از اینجا معلوم میشد که سمت وکتور واحدی r و این طرف روان است r و اینچنین اگر ما dr و d فی رو گیریم و حاصله خصوصی r نسبت به فی، پس معلوم میشه که یعنی در اونجا ما r و تتا رو دائمی قبول میکنیم، فقط فی رو تغییر یابنده قبول میکنیم که در نتیجه جسم انا همین خیل از روی دوره چرخ میزنه در اینجا، یعنی فی با اون طرف سمت داره، این طرف یه فی. و اگر ما در بعد تتا گیریم، در بعد تتا یعنی که فی و ار دوی میمونن، فقط تتا تغییر مییابد. ببینید ار در روزیش تغییر نمییابد، فی تغییر نمییابد، فقط تتا تغییر مییابد که این یه تتا یعنی با این طرف روانه میشه. یعنی من معنای این رو فهموندم. بیایید اکنون در با در رو میابیم. در با در این برابر میشد با اول ما باید می نویسیم. انا این رو می نویسیم. این با چی برابر است؟ این برابر است با r برابر است با x ای جمع y g جمع z y z، یا اینکه r برابر است با x ما این r سینوس تتا کوسینوس فی ای جمع y r سینوس تتا سینوس فی r سینوس تتا سینوس فی جی جمع r کوسینوس تتا یه زد، یا اینکه که. پس اکنون dr با dr رو از اینجا میابیم. dr با dr این برابر است با، در اینجا وقتی ما حاصله خصوصی نسبت به r میگیریم همه اجزای دیگر دائمی میمونند غیر از r. و ببینید که r رو اگر ما از قوس برآوریم، هر آن چیزی که در داخل قوس میموند آن دائمی حساب میشود. پس غیر از r دیگه همش r رو وقتی ما حاصله میگیریم نسبت به خودش، یعنی dr و dr همه چیزی در داخل قوس میشود از تحت دیفرانسیل میبره، چون که همه آن دائمی است و در با در یک میشود. پس حاصله یعنی انا همین ifade که ما نویسیم این میشود چیزی که هست غیر از r از قوس برآمد و حاصلش یک شد. یعنی سینوس تتا کوسینوس فی ای جمع سینوس تتا سینوس فی جی جمع کوسینوس تتا یه زد. و مدل این رو اکنون میابیم برای یافتن یه r. مدل این برابر میشود با dr و dr این برابر میشود با ریشه ای کوادرات dr با dr. ببینید اکنون در اینجا سه اعضا داریم که کوادرات برداشتن آن میتونیم اول یک اعضا رو با کوادرات برداریم، بعد دو اعضا رو، یعنی این رو ا گوییم، هر دو این رو یک جای بگوییم ا کوادرات جمع ب کوادرات جمع 2ab، یا اینکه برعکس هر دو این رو یک جای ا گوییم این رو بگوییم، فرق نداره. عموما وقتی ما با کوادرات میبرداریم در اونجا چند جفت ای ضرب ژ یا اینکه ژ ضرب ی زد یا اینکه ی زد ضرب فرق نداره، چون این جفت ها پیدا میشن که اونها نول رو میدهند. ما میداریم که وکتورهای ای ژ زد با هم دیگر پرپندیکولار میباشند. و وقتی ما با کوادرات میبرداریم ببینید که در اینجا سینوس کوادرات تتا کوسینوس کوادرات فی سینوس کوادرات تتا سینوس کوادرات فی میشود که سینوس کوادرات تتا رو از قوس میبریم، یا اینکه این رو اجرا کنیم. سینوس کوادرات تتا سینوس کوادرات فی از ای یک میشود کوادراتش جمع سینوس کوادرات تتا کوسینوس کوادرات فی جمع دو چنده حاصل ضرب آنها با ما چند رو میدهد؟ نول رو میدهد. باز جمع، یعنی ما گفتیم که ا
هر دو اینها یک جویه. یعنی ای ما این سینوس تتا کوسینوس فی ای جمع سینوس تتا سینوس فی جی می باشد کوادرات ا جمع کوادرات ب کوسینوس تتا کوادرات کوسینوس کوادرات تتا یه زد کوادراتش باز همون مدلش یک است جمع دوچنده ای ا ضرب ب باز در آنجا چون این حاصل ضرب اسکالری وکتورهای واحدی میشود که آنها نول را میدهند. پس در اینجا دیدن ممکن است که اگر ما سینوس کوادرات تتا را از قوس برآوریم در داخل قوس میماند سینوس کوادرات فی جمع کوسینوس کوادرات فی که این رو یک را میدهد. پس سینوس کوادرات تتا باز جمع کوسینوس کوادرات تتا باز یک را میدهد. در اینجا نول یعنی مدل آن همین وکتور با یک برابر است. مدل این وکتور با یک برابر است. پس یه ار برابر می شود با آن همین مدلش که با یک برابر است. پس یه ار برابر می شود با یعنی اینجا سینوس تتا کوسینوس فی ای یا اینکه ای سینوس تتا کوسینوس فی جمع جی کنه سینوس تتا سینوس تتا بر سینوس تتا سینوس فی ها سینوس تتا سینوس فی انا با جمع کوسینوس تتا زد یعنی یه زد کوسینوس تتا و اکنون میگویم در با د فی هم در با د فی اکنون بینید ار سینوس تتا میبراید در اینجا چون که اینها دومی هستند فی فقط تغییر مییابد ای ار سینوس تتا یا اینکه ار سینوس تتا ار سینوس تتا ای بعد از کوسینوس فی حاصله این میشد مینوس سینوس فی جمع ار کوسین در اینجا بینید که ار سینوس تتا باز اینها دومی هستند سینوس تتا از سینوس فی حاصله باز میشد کوسینوس فی جی ای جی رو در اینجا مقایسه میشه جمع در اینجا از بس که فی نیست پس نو میشه پورا. اکنون مدل این وکتور رو میابیم مدل این در با د فی این برابر میشود با در اینجا ار از قوس میبروریم اون رو در داخل قوس میموند سینوس تتا سینوس فی کوادرات آنها میشود سینوس کوادرات تتا سینوس کوادرات فی جمع سینوس کوادرات تتا کوسینوس کوادرات فی سینوس کوادرات تتا سینوس کوادرات تتا از قوس میبرورن اون ما ببینید اینجا ار سینوس تتا رو میبروریم از قوس چون که اگر از این کوادرات گیریم باز ریشه گیریم باز همون ار سینوس تتا میشود از مینوس سینوس کوادرات فی از مینوس سینوس فی کوادرات گیریم میشود سینوس کوادرات فی در اینجا کوسینوس کوادرات فی یک میشود اون ما یعنی مدل در تقسیم د فی یک است. پس د ی فی این برابر میشود با یک است میگویم مدل این میشود ار سینوس تتا این برابر میشود با چیزی که در اینجا داریم تقسیمی ار سینوس تتا یعنی مینوسی در اینجا ار سینوس تتا رو با اون تقسیم میکنیم میرود مینوسی سینوس فی ای جمع کوسینوس فی جی یا اینکه اول وکتورهای واحدی رو مینویسیم فرق نداره این یه فی است. اکنون بیاید یه تتا رو میابیم برای این اول در و د تتا رو میابیم که این برابر است با ار کوسینوس فی ای میبراید از سینوس تتا کوسینوس تتا میشود یعنی ار کوسینوس تتا سینوس نه کوسینوس فی ای جمع در اینجا سینوس تتا است باز همین خیلی ار کوسینوس تتا کوسینوس چی فی نه در این دفع سینوس فی سینوس فی جی جمع چی
R پس کوسینوس مینوس سینوس طرحی R سینوس فی سینوس تتا یه زد. اکنون مدول این رو باز میابیم. مدول این رو میابیم dr با d تتا برابر میشود با r کوسینوس تتا کوسینوس فی r کوسینوس تتا سینوس فی. مدول این رو یافته استفاده که باشیم در اینجا r سینوس تتا یعنی r میبراید در اینجا هم در اینجا هم در اینجا هم هست. r رو می نویسیم بیرون از قوس که برآوردیم باز با کвадрат گرفتیم باز برای ریشه گرفتیم باز همون r میبراید. اکنون ببینید که در اینجا باز همون خیلی حاصل ضرب اسکلری ای با جی یا که جی با زد یا اینکه یه زد با جی نول می شود. پس کوادرات اینها رو میبینیم خلاص. کوسینوس کوادرات تتا کوسینوس کوادرات فی کوسینوس کوادرات تتا سینوس کوادرات فی کوسینوس کوادرات تتا از قوس میبراید. کوسینوس کوادرات فی سینوس کوادرات فی جمع سومشون یک میشود. پس میموند کوسینوس کوادرات تتا از اینجا سینوس کوادرات تتا مینوس هم داشته باشیم و کوادرات که برداشته میشود پلس میشود و سینوس کوادرات تتا با کوسینوس کوادرات تتا یک میشود. این میشود r یعنی مدول این وکتور برابر میشود با r. پس یه تتا برابر میشود با کنی در اینجا داریم انا همین غیر از r چون که ما این رو با r تقسیم میکنیم با مدولش تقسیم میکنیم. این میشود که کوسینوس تتا کوسینوس فی ای جمع کوسینوس تتا سینوس فی جی جمع اینجا می نویسم سینوس تتا ی زد سینوس تتا ی زد. این بود یه تتا. پس ما میتونیم چون نویسیم سرعت در کوردینات اسفریکی این برابر است با دیفرانسیل پوره از dr تقسیم dt این برابر است با dr با dr. ما گفتیم که این برابر میشود با مدول آن رو ما حساب کردیم. مدول آن با چی برابر میشود؟ dr با dr. مدول آن یک است ضربی وکتور واحدی آن یه r. پس یه r ضربی dr با dt رو میگوییم r در بولش نقطه جمع dr با dφ رو مدولش با ضربی وکتور واحدیش مدول dr با dφ r سینوس تتا است r سینوس تتا ضربی وکتور واحدیش این میشود که یه فی اینا یه فی جمع با ضربی dφ با dt با ضربی دیگر فی حاصله فی نقطه جمع dr با dt تر مدولش r است وکتور واحدیش یه تتا با ضربی تتا اشتریخ به تتا تقسیمی یعنی تتا اشتریخ یعنی این سرعت در کوردینات اسفری می باشد. سرعت در کوردینات اسفریکی. این بود معلومات مختصر درباره کوردینات اسفریکی و کمی پیش ما درباره کوردینات سیلندری علاقه صحبت کردیم. اکنون در یک چند مسئله رو میبینیم که انا همین برای حل کردن این مسئله ها کوردینات های دکارتی یعنی کوردینات که 3x y z داریم آنقدر موافق نیست. برای همین از کوردینات از دیگر همون کوردینات ها استفاده بردن ممکن است در این مسئله ها کلیتر است. در اینجا هیچ راضی نبرآوردیم. یه تتا ما یه تتا و یه فی و یه ار بود کردیم. مدولش ارشید نگاه کن ار میبره کوسینوس کوادرات فی خطینه کوسینوس کوادرات میبره کاوس کوسینوس کوادرات خطینوس کوادرات فی یک میشه جمعش بعد جا کوسینوس کوادرات فی خشتوقای مونه خطینه سینوس کوادرات تتا مینوس کوادرات چی میشه واکو باز موجه کوادرات میبرداریم بعد بریشه میده فی نیو تتا کوسینوس کوادرات همه خیلی ارشید مدولش. انا اکنون مسئله رو میبینیم. در اینجا مسئله با زبان انگلیسی است. من کوشش میکنم که آن رو ترجمه کرده با شما بگویم. میگوید که ذره با سرعت کانستانت با سرعت کنجی اینجا مینویسم که داده شده است. خیلی به انگلیسی مینویسم.
و ما داده شده است تتا اشتریخ یعنی اومگا، تتا اشتریخ این اومگا است، دویمی است. ذره میگه با سرعت کنجی تتا اشتریخ دویمی یا اینکه اومگا حرکت میکند که رادیوسش چنین وابستگی دارد از وقت r برابر r0 r برابر است با r0 اکسپوننت در درجه الفا ت که الفا در اینجا دویمی است. بعد میگوید که نشان دهید که برای کدام قیمت الفا شتاب رادیالی برابر 0 است. برای کدام قیمت الفا شتاب رادیالی برابر 0 است. برای کدام قیمتی انا همین الفا که در اینجا در درجه اکسپوننت است. مثلا البته خیلی آسان است. اگر ما از فرمول هایی که در نوار قبلی حسین حاصل کرده بود برای شتاب رادیالی از این فرم اگر ما استفاده بریم مثلا آسان میشه. اما استفاده هم نبریم هم ما میتونیم یک بار دیگر ما اون فرمول رو استفاده کنیم. یعنی چطور ما کمی پیش برای در اول نوار برای کوردینات قطبی یک بار دیگر سرعت رو حاصل کرده بودیم. چطور بود سرعت در کوردینات قطبی؟ بیاید خیلی بار دیگر حاصل میکنیم، این مشکل نیست. سرعت در کوردینات قطبی این برابر است با dr با dt یا اینکه ما میتونیم با همون متدی حاصل کنیم که حسین حاصل کرده بود. یعنی d با dt این r ما این عبارت است از در کوردینات قطبی. و در اینجا هم معلوم است که جسم رادیوس یعنی که رادیوس وکتور تغییر می‌یابد مدل اون یعنی رادیوس با کنج تغییر می‌یابد. برای همین حرکت 2D هست یعنی در همواره دو چنکه است. برای همین ما کوردینات قطبی رو استفاده می‌بریم. رو ضربی ی رو همین خیلی یعنی خود وکتور r برابر است با رو ضربی رو. در روزی انا همین وکتور مدل ضربی وکتور بودیش. و اکنون دیفرانسیال میگیریم. دیفرانسیال یکمش d رو با dt دیفرانسیال حاصل ضربی ی رو ی r یا ی رو فرق ندارد جمع یکمش به دیفرانسیال دومش با dt و د رو با dt میشود روی نقطه دار د رو با ضربی ی رو یا اینکه ی r جمع. اکنون ببینید که در اینجا از وکتور واحدی اگر دیفرانسیال میگرفتیم چی میشد؟ از وکتور واحدی دیفرانسیال میگرفتیم در با dt چی میشد؟ بیاید از وکتور واحدی دیفرانسیال ی r خودش با چی برابر بود؟ ی r برابر بود با ی r کوسینوس فی بله ای جمع سینوس فی جی. وقتی دیفرانسیال میگیریم از این یعنی نقطه این برابر میشود با کوسینوس فی مینوس سینوس فی یک بار دیگر فی نقطه یعنی یک بار دیگر از تحت این دیفرانسیال میگیریم چون این دیفرانسیال خصوصی نیست خود دیفرانسیال است دیفرانسیال پورا حاصله کوسینوس سینوس یک بار دیگر از فی حاصله میگیریم ضرب ای جمع از سینوس میشود کوسینوس فی یک بار دیگر از اون حاصله ضرب جی این برابر میشود با فی نقطه رو میبروریم فی نقطه در داخل قوس میموند مینوس سینوس فی ای جمع کوسینوس فی جی که این برابر است با ما در نوار گذشته قید کرده بودیم که این با یه فی برابر است پس در اینجا رو ضربی انا همین به ما میدهد فی نقطه ضرب یه فی یه فی وکتوری واحدی. این سرعت است. اکنون برای شتاب رو حاصل کردن یک بار دیگر از سرعت ما حاصله میگیریم که در اینجا با دقت شدن لازم است. د با dt از چیزی که در اینجا ما حاصل کردیم رو نقطه یه رو یه r جمع رو فی نقطه یه فی برابر است با حاصله یکمگی. حاصله یکمگی خودش از دو قسم عبارت است. این حاصله این به حاصله باز این جمع این حاصله این به حاصله یعنی در اینجا ببینید که ما از یکم قدم از این حاصله میگیریم دوم قدم از این حاصله میگیریم. خودی حاصله از این حاصله ضرب است یعنی باز با دو قسم تقسیم میشه دو اعضا پیدا میشه یعنی رو شتریخ حاصله میشه رو دو شتریخ یک بار دیگه از رو حاصله میگیریم ضرب یه رو جمع یه رو شتریخ به حاصله ضرب یه رو شتریخ یه r شتریخ
یعنی این به حاصله ضربی حاصله این به حاصله ضربی حاصله این رو ما الان گفتیم که برابر میشه با فی نقطه ضربی ی فی نقطه ضربی ی حاصله این رو با اخیر رسوندیم جمع. اکنون در اینجا سه اعضا داریم، از سه اعضا حاصله میگیریم. این رو که یک بار دیگر ما در نوار قبلی یک بار اجرا کرده بودیم، اما در اینجا باز یک بار دیگر اجرا میکنیم. حاصله رو بیاید اول هر دو اینها رو میگیریم. رو فی نقطه، یعنی این رو با حاصل ضرب دو، یعنی رو فی ضرب ی فی با این تقسیم میکنیم. رو فی حاصله ضرب ی فی جمع. این با ما دیگر لازم نیست، فقط نتیجهش با ما لازم است، یعنی ی ار این میشود فی نقطه ضرب ی فی. حاصله ی ار این میشود فی نقطه ضرب ی فی. مینوس نداشتن فی نقطه انا این جمعه ایستد. ما ادامه میدهیم جمع. یعنی گفتیم که حاصله یکم اعضا دویم اعضا به حاصله. انا اکنون حاصله دویم اعضا جمع حاصله دویم اعضا ی فی حاصله. ی فی رو بیاید من حاصله اش رو یک بار در اینجا معین میکنم، بعد باز پرو میکنم. ی فی چی بود؟ ی فی برابر بود با مینوسی سینوسی فی ای جمع کوسینوسی فی جی. هم که بدون ی فی از ی ار بود کوسینوس فی ای جمع سینوس فی جی، ای مینوس سینوس. درست. انا که حاصله این میشود که ی فی حاصلهش این میشود که سینوس فی حاصلهش کوسینوس مینوس کوسینوس فی یک بار دیگر فی نقطه ضرب ای جمع از کوسینوس مینوس سینوس فی یک بار دیگر فی نقطه ضرب جی. این برابر میشود با مینوس فی نقطه رو از قوس میبرانیم، میموند کوسینوس فی ای جمع سینوس فی جی که این باز میشود انا همون ی ار که ما در اول آن رو معین کردیم. پس ی فی برابر میشود، من گفتم که این رو نمیگذارم نتیجهش رو میگذارم. در اینجا یک بار دیگر میگم که ی فی حاصله است این میشود که مینوس فی نقطه ی ار مینوس فی نقطه ی ار. این میستد. من ادامه میدهم. ی فی جمع حاصله از یکم اعضا خودش از دو اعضا عبارت است. ببینید ولی ما این رو نکشیدیم قوس رو، ولی با فکر کنید با ما لازم هم نمیشود. ضرب ی فی جمع اکنون رو فی نقطه به حاصله رو فی نقطه به حاصله ضرب حاصله ی فی، یعنی اینها حاصله ضرب ی فی به حاصله، باز اینها به حاصله ضرب ی فی حاصله. ی فی حاصله در اینجا ما گفتیم که میشود مینوسی، یعنی اینجا مینوس میگیرد فی نقطه یک بار دیگر ی ار فی نقطه، در اینجا باز فی نقطه یعنی فی نقطه کوادرات ی ار. اکنون ما ا رو با کامپوننت های افی و ی ار جدا میکنیم. ببینید در اینجا مثلا ما با فی رفتیم، در اینجا تتا گفته است فی، بیا اینجا رو با فی اشاره میکنیم چون که الان ما هم اینجا فی نویسیم. در اینجا فی نقطه فی و ببینید که انا ا رو ما جدا میکنیم با ا ار جمع ا فی و در کجایی که اعضای این وکتور واحدی ار داریم در آنجا اون رو اونجا رو میگیریم و با ار اشاره میکنیم. ببینید اینجا داریم ی ار، در اینجا ی فی داریم، یعنی اینها با قسمتی افی داخل میشن. این به ما لازم نیست در مسئله به ما ای ار لازم است که ای ار رو یابیم اشتاب رادیالی رو بیم با نول برابر کنیم. اشتاب رادیالی ما برابر میشود با ببینید این طرح این، یعنی ای ار از اینجا یک بار دیگر ما میفهمونم. ببینید اشتاب پوره برابر است با یک مقدار اعضا که در این اعضاها ما ی ار و ی فی داریم، اما ما میتونیم که آنها رو گروه بندی کنیم با ا ار و ا فی. بیاید این کارو میکنیم چون که ا برابر میشد با شما فهمو شود.
اری ما این میشود که رو دو نقطه، بینید رو دو نقطه، رو دو نقطه طرحی، باز من این دو از رو میگذرانم، طرحی رو فی نقطه کوادرات باز یه ار، یعنی در اینجا یه ار داشتیم، در اونجا یه ار داشتیم، یه ار رو از خاص میبرونم. اینو ما الان که یک بار اجرا کردیم، من اینو نمیکردم همه شد جمع. اکنون در اینجا یه فی رو از خاص میبرونم، رو نقطه فی نقطه جمع رو فی نقطه باز نقطه، رو نقطه فی نقطه جمع، این رو نمیکشم من، رو فی نقطه باز نقطه، اینجا یه فی، انا اینجا ما داریم ای ار، اینجا ما داریم ای فی، پس ای ار ما مدولش برابر میشد بر روی دو نقطه، یعنی انا همین دو نقطه، اینم ار دو نقطه، ما گفتیم که مدولی ار رو با روی شروع کردیم، یعنی فرق نداره یا رو یا ار، طرحی رو فی نقطه در کوادرات. بله انا همین برای کدام قیمتی الفا میگوید که به نول برابر میشود، برای کدام قیمت الفا هم با صفر برابر میشود. پس بیاید میگذاریم یک دو بار حاصله گرفتن لازم است از انا همین، این خیلی آسان است، ار برابر ار نول اکسپوننت، یعنی رو دو نقطه، بیاید برو که رفتیم برو میرویم، یعنی من شرط رو در اینجا تغییر میدهم، رو نول رو دو نقطه این میشود، اول یک نقطه اش رو میابیم، یک نقطه این میشود که رو نول میبراید از تحت وسیله از اکسپوننت در درجه او، این میشود اکسپوننت در درجه او یعنی الفا ت، و یک بار دیگر از او حاصله، یعنی از الفا ت یک بار دیگر حاصله، این میشود الفا. انا اکنون دو حاصله از رو این برابر میشود به روی نول و الفا، هر دو دومیان میبرایند روی نول و الفا، باز از اکسپوننت در درجه الفا ت حاصله میشود باز همون خودش، باز یک بار دیگر الفا، یعنی در اینجا الفا کوادرات میشود، یعنی روی دو نقطه رو ما یافتیم، اکنون رو خودش به ما معلوم است، فی نقطه در کوادرات. بیاید اکنون میگذاریم در مدل ای ار مکنی، انا همین مدل روی دو نقطه چی میشود؟ روی نول الفا کوادرات اکسپوننت در درجه الفا ت طرحی روی ما چی است؟ روی ما این روی نول اکسپوننت در درجه الفا ت رو گذاشتیم ضربی فی نقطه در کوادرات، فی نقطه یا اینکه اومگا فرق نداره، فی نقطه در کوادرات، این برابر است به نول، از قوس میبروریم روی نول اکسپوننت در درجه الفا ت، در داخل قوس میماند الفا کوادرات طرح فی نقطه در کوادرات برابر نول، یعنی ما میدونیم که ما چی را از قوس برآوردیم، روی نول الفا کوادرات اکسپوننت در درجه الفا ت و در لحظه اول نول میشود. خلاصه در اینجا ما باید الفا رو ببینیم، الفا در اینجا برابر میشود به پلوس مینوسی فی نقطه یا اینکه پلوس مینوسی اومگا، یعنی برای آن همین قیمت های الفا اشتباه رادیالی به نول برابر میشود. یعنی در اینجا اهمیت دادن لازم است که اشتباه رادیالی این همه وقت رو دو نقطه نیست، اشتباه رادیالی نه همه حالت برابر است به روی دو نقطه، این رو اهمیت دادن لازم است، چون که اگر این خیلی می بود در اینجا با صفر برابر نمی بود ای رادیالی، چون که ببینید که در اینجا وابستگی رو اگر از رو چند مرتبه که حاصله گیریم وابستگی حاصل شدن میگیرد، اکسپوننشیالی وابستگی دارد، و اگر ما دو مرتبه هم حاصله گیریم اون با صفر برابر نمیشد، برای همین ای رادیالی تنها با روی دو نقطه برابر نیست، اینو با اعتبار دوستان لازم است. این بود مسئله یکم. شرط مسئله میگوید که ذره با سرعت کنجی ت تشتریخ فیش ت تشتریخ فرق ندارد، ت تشتریخ برابر الفا ت حرکت میکند برای با یگان اشتباه کنجی الفا.
یعنی این اومگا برابر الفا ت اشتباه کنجی الفا اشتباه کنجی دومی است. معلوم است که دومی است. و اگر رادیوس یا نسبت به ابتدای کوردینات نسبت وابسته به وقت معادله زیرین داشته باشد، وابسته به وقت نگم، در اینجا وابسته به سرعت کنجی است. r کوادرات چنین وابستگی داشته باشد k تقسیم تتا اشتریک یعنی k تقسیم اومگا اگر چنین وابستگی داشته باشد و در اینجا k یگان دائمی باشد، پس نشان دهید که شتاب تانگنسیالی یعنی I تتا برابر 0 است. I تتا نشان دهید که برابر 0 است. و ما در مسئله قبلی اثبات کردیم که I تتا چگونه وابستگی داشت. و بیاید از نتیجه تئوری اون استفاده میبریم. r تتا دو شتریخ I تتا برابر است به r تتا دو شتریخ جمع دو r نقطه تتا نقطه جمع دو r نقطه تتا نقطه، یعنی از همین استفاده برده اثبات میکنیم که I تتا برابر 0 است. اما باید شما اثبات کردن همین I تتا را دانید چطور اثبات میشود. بیاید اکنون در اینجا ما میدونیم که r کوادرات برابر است با k تقسیمی در جای تتا اشتریک میمونیم الفا ت و در اینجا r تتا دو شتریخ تتا یک شتریخ برابر است با الفا ت. تتا دو شتریخ رو یعنی ما باید یابیم میتونیم r شتریخ رو و بیاید اول تتا دو شتریخ رو میابیم. تتا دو شتریخ برابر است با تتا شتریخ باز شتریخ، این برابر است با الفا ت یعنی تتا شتریخ ما الفا ت است شتریخ، این برابر است با الفا. اکنون r اشتریک رو میابیم. r ما میبینیم که r برابر است بر ریشه k تقسیم الفا ت برابر است بر ریشه k تقسیم الفا ت یا اینکه برابر است بر ریشه k تقسیم الفا ضربی t در درجه مینوس یک تقسیم دو t در درجه مینوس یک تقسیم دو. اکنون r اشتریک رو میابیم یعنی حاصله r نسبت به وقت r اشتریک برابر است به k تقسیم الفا هر دو دومی هستند میبراید t در درجه مینوس یک تقسیم دو پیش میبراید t در درجه مینوس یک تقسیم دو باز مینوس یک درجه دیگه کم شد میشود مینوس یک تقسیم دو k تقسیم الفا ضرب t در درجه مینوس سه تقسیم دو مینوس نیم باز مینوس یک دیگه. بله اکنون در این فرمول میگذاریم I تتا برابر است با r. بیاید همه چیز رو با واسطه یک نوع کردن بگذاریم. فرض میکنیم که با واسطه وقت یعنی r ما این میشود که k تقسیم الفا ت این r است ضربی در اینجا r رو گذاشتیم از اینجا تتا دو شتریخ ما این الفا است ضرب الفا جمع دو ضربی r شتریخ ما چیست؟ r شتریخ ما در اینجا یافتیم جمع اینجا طرح هست برای همین اینجا طرح می شود یک تقسیم دو ریشه k تقسیم الفا t در درجه مینوس سه تقسیم دو با دو اختصار می شوند. دوامش رو در اینجا الفا داخل می درآید الفا کوادرات می شود با این الفا می رود می شود الفا k تقسیم t در این طرف الفا k تقسیم t طرحی بینید اکنون الفا k تقسیم t در اینجا باشد کیوش یکم خطا کردیم در جای دو r شتریخ
ت تشریح رو نگذاشتیم. دو ار شتریخ ت تشریح میکنیم. ت تشریح الفا ت. باز در اینجا ضرب الفا ت داریم. الفا ت بعدا برابری اینجا ما نایستیم درست است. الفا که تقسیم ت. بعد ببینید که ت در درجه مینوس تقسیم 2 داریم. در اینجا ت داریم. مینوس تقسیم 2 در اینجا پلس 1 می شود. مینوس 1 نیم پلس 1 می شود مینوس نیم. یعنی ت در درجه مینوس 1 تقسیم 2 اون علاقه به طرز اتوماتیک اینجا میرود. نزد الفا میرود. تحت ریشه میرود. چون که خودش علاقه همون 1 تقسیم ریشه ت میشه. ت در درجه مینوس 1 تقسیم 2 میشه 1 تقسیم ریشه ت. پس الفا رو هم داخل می‌داریم میشه الفا کدرات باز میشه که انا همین الفا ک تقسیم ت که برابر 0 است. یعنی اثبات کردیم که ای تانجنسیال برابر 0 است در مسئله. اکنون یکی از مسئله‌های با ما شناس، یکی از مسائلی که با ما خیلی شناس است، این رو با استفاده از انا همین کوردینات قطبی پیش می‌کنیم حل کنیم. میگوید که خرگوش با سرعت دائمی v به سمت تیر x حرکت کرده ایستاده است. خرگوش با سرعت دائمی v به سمت تیر x حرکت کرده ایستاده است. v پلنگ خرگوش رو تعقیب میکند با سرعت او که او از v کلان است که مدل این سرعت دائمی است اما سمتش همه وقت به سوی خرگوش روان است. یعنی همه وقت پلنگ به سوی در دل و لحظه وقت پلنگ خرگوش رو نگاه کرده میدود اما قیمت سرعت آن دائمی است. مدل سرعت. دوام مسئله رو ترجمه میکنم. یعنی موقع لحظوی خرگوش رو نگاه کرده میدود پلنگ. میگه که بعد چقدر وقت پلنگ خرگوش رو میدارد اگر در اول مسافه بین آنها L بود و وکتوری مسافه بین آنها L بود. یعنی در اینجا خرگوش داریم، در اینجا پلنگ. مسافه اوله بین آنها L و این چونین در اینجا یک کنج داده شده است. حاضر من میبینم کنج بین چیست. میگوید که موقع اوله خرگوش نسبت به پلنگ یعنی وکتوری رادیوس وکتوری آن نسبت به پلنگ نسبت به تیر x کنجی ت تنال رو تشکیل میدهد. یعنی ببینید که اگر ما پلنگ رو ابتدای کوردینات قبول کنیم رادیوس وکتور بریم به سمت خرگوش در اینجا یک وکتور رسمی میشه که کنجی این به سمت تیر x سمت x این طرف است. چون که در اول مثلا گفته شده بود که خرگوش به سمت تیر x میدهد. پس انا اینجا در اینجا کنجی ت تنال داریم در اول. انا اکنون ما باید وقت رو ببینیم که در دام انا همین وقت بیاید اون وقت رو با تاو اشاره میکنیم. یعنی بعدی در اینجا ابتدای منظره بود. یعنی در اول چنین در چنین حالت قرار داشتن خرگوش و پلنگ و بعد چقدر وقتی تاو پلنگ خرگوش رو میدورد و اون پلنگ خرگوش رو البته دایره میکند چون که سرعت او از سرعت خرگوش زیادتر است. موافق شرطی مسئله. بله اکنون مسئله رو میبینیم. البته معلوم است که در اینجا با سیستم سرحسابی پلنگ گذاشتن لازم است. برای با سیستم سرحسابی پلنگ گذاشتن اینجا اگر و وکتور باشد او وکتور و وکتور برای با سیستم سرحسابی پلنگ باید پلنگ آرام باشد. یعنی مقابل سرعت پلنگ سرعت او سر میدهیم در اینجا و او آرام میشود. در اینجا هم موافقن. یعنی در سیستم سرحسابی با پلنگ علاقمند خرگوش چنین سرعت نیز میگیرد. چنین سرعت نیز میگیرد و در اینجا ما میتوانیم که تیرهای کوردیناتی وارد بسازیم. تیر x و تیر y. اکنون در سمت تیر x و y ما میتوانیم که نویسیم خود
y شتریخ و x شتریخ رو، یعنی وابستگی y از وقت x از وقت رو ما میتونیم در سیستم سرحسابی با پلنگ علاقمند نویسیم. در سیستم سرحسابی با پلنگ علاقمند در تیر x بیاید x رو می نویسیم. x برابر است به، از بعد که حرکت منتظم است چون می نویسیم x برابر است به x0. x0 این است، اینجا x0 است. x0 ما می شود اگر اینجا تتا باشد پس یا تتا رو در اینجا وارد ساختن، اینجا هم تتا می شود، تتا 0. پس x0 ما می شود که l کوسینوس تتا 0 l اینجا می شود l کوسینوس تتا 0 تتا 0 آخی هم خیلی L کوسینوس تتا 0. بعد میبینیم که پیلوسی و به سمت x است او کوسینوس درست من با هم میگم چی این در کار میشه او پرایکسش در تیر x میشه که مینوسی او کوسینوس تتا 0 هم خیلی پرایکس او در تیر x میشه که او کوسینوس تتا 0 مینوس 8 تیر x است. اما عموما سوم هر این صورت خرگوش است. برای همین می‌نویسیم این معادله وابستگی x است برای خرگوش است. در اول l کوسینوس تتا 0 اما برای دلخواه وقت این تتا است، تتا 0 تتا. برای همین پیلوسی و طرح او کوسینوسی تتا ضرب ت. هم خیلی اکنون ما بیاید dx تقسیم dt رو میابیم. من کمی روحی آسان با روحی آسان رفته استفاده، یعنی از مدل حرکت استفاده بردم. x برابر x0 جمع vt و نسبت به خرگوش این میشود که v در سمت x طرح او کوسینوس تتا ضرب t، یعنی dx با dt این میشود که در اینجا 0 میشود، در اینجا میشود v طرح او کوسینوس تتا. اکنون دیفرانسیال میگیریم از دو طرف، اینتگرال میگیریم dx برابر است با و طرح او کوسینوس تتا دت. اینتگرال در لحظه اول x ما چی بود؟ l کوسینوس تتا 0 در لحظه اخیر چی میشود؟ در لحظه وقتی که در اینجا در لحظه اول در لحظه وقتی که پلنگ خرگوش رو میخپد در سیستم سرحسابی با پلنگ علاقمند خرگوش علاقه در نزد او قرار میگیرد، یعنی این شرط وقوع آنها است، شرط اون که پلنگ خرگوش رو میدارد در سیستم سرحسابی با خود علاقمند و خودش گویا که آرام است، خرگوش به طرف او میآید، یعنی وای کوردیناتش 0 میشود در آخر در تیر x. پس چی میشود؟ مینوس l کوسینوس تتا هم دوست که پر آمده است، مینوس l کوسینوس تتا 0 در اینجا از حدود بالایی پایینی رو طرح میکنیم برابر میشود و اینتگرالی و دومی است ما میدونیم، پس میشود و تاو اما اینتگرال دیگری رو ما نمیتونیم کار کنیم در حال حاضر. مینوسی او میبراید او دومی است میبراید اینتگرال کوسینوس تتا خودش از وقت وابستگی دارد، برای همین اون رو برآوردن در برآوردن آن حقوق نداریم. کوسینوس تتا دت از 0 تا تاو همین طور میایستد یک معادله، یعنی حاضر ما یگان خیل سیستم کوردینات قطبی را استفاده نبردیم. بیا در تیر y می‌نویسیم. اکنون عیناً همین کارو در تیر y انجام میدیم. y برابر است با y کنال ما این میشود که l اینجا l سینوس تتا 0 l سینوس تتا 0 باز در تیر y و پرایکس نمیگیرد مینوسی او در تیر y پرایکسش میشود که در تیر x کوسینوس از سینوس تتا. درست؟ پس باز میابیم y شتریخ یا که دی y تقسیم dt رو میابیم دی y تقسیم dt این میشود که 0 مینوس او سینوس تتا، یعنی ضرب t است. y برابر y 0 مینوس و ضرب y t، یعنی همون فرمول حرکت منتظم استفاده برده. پس در اینجا باز همین خیلی اینتگرال میگیریم دی y برابر مینوس او سینوس تتا dt
اینتگرال میگیریم از 0 تا تاو، اینتگرال از y نول ما ال سینوسی تتا نول هم خیلی تا نول، باز هم خیلی کوردیناتش باید نول شد در آخر. پس میشه که مینوسی ال سینوسی تتا نول این یکم مدیله مینوس ال سینوسی برابری از او از چی میبراید؟ این مینوس با اون مینوس میرود، او اینتگرال سینوسی تتا، باز همین خیلی ما اینتگرال رو کار کردن نمیتونیم در حال حاضر، dt از 0 تا تاو دوی مدیله. اکنون بیاید در خود یعنی همین در سیستم سرسوی با پلنگ علاقمند ما سیستم های ما کوردینات های قطبی رو میبینیم، یعنی وابستگی موقعی خرگوش رو در سمتی یعنی همین رادیالی میبینیم، در سمت رادیالی و پرپندیکولار به اون. در سمت رادیالی کفایه است، یعنی در ان همین سمت میبینیم. اینجا تتا نول باشه، نه اینجا تتا نول نه تتا در ان همین سمت رادیالی میبینیم و بنویسیم که وی رادیالی یعنی dr و dt از خرگوش نسبت به پلنگ این برابر است به پرویکسیون وی در ان همین تیر مینوسی سمت r اون طرف ایکو وی r یعنی وی تتا ما گفتیم در برای دل خو وقت میبینیم موضوع رشته وی کوسینوس تتا مینوسی او ها وی کوسینوس تتا مینوسی او. اکنون باز هم خیلی دیفرنسیال میگیریم اینتگرال اوکی dr در سمت رادیالی یعنی در سمت راست از پلنگ تا همون خرگوش dr برابر است با v کوسینوس تتا مینوسی او dt. اینتگرال میگیریم اون طرف میاد اینتگرال میگیریم dr برابر اینتگرال v کوسینوس تتا مینوسی او dt. اول مسافه بین آنها ال بود، در ان همین سمت ال بود، نه ال کوسینوس نه ال سینوس ال و در آخر باید نول شد، یعنی در آخر باید پلنگ به خرگوش رسد، یعنی که در سیستم سرسوی با پلنگ علاقمند خرگوش به پلنگ رسد، یعنی مینوس ال برابر است به در اینجا و میبراید از اینتگرال از 0 تا تاو کوسینوس انجام از 0 تا تاو تتا dt طرح اینتگرال از او تاو. این سه مدل شرط نیست که ما هر سه این مدل رو استفاده بریم، باز میبینیم که ما کدامش رو استفاده میبریم. سه مدل میبینیم که در اینجا اینتگرال هایی که ما کار کردن نمیتوانستیم اینجا و اینجا ما میتونیم آنها رو گزارش کنیم، یعنی از مدل 1 و 3 استفاده بوده میبینیم که چی به دست میاریم. میبینیم انا همین اینتگرال رو اینتگرالی از 0 تا تاو کوسینوسی تتا dt این برابر است با این مینوس های او طرف میبریم و تاو پلوس ال کوسینوس تتا نول میشه و تاو پلوس ال کوسینوس تتا نول تقسیم او این قطعی او ظرف شده. از طرف دیگر یعنی از اینجا از یک طرف یعنی و تاو پلوس ال کوسینوس تتا نول تقسیم او، از طرف دیگر یعنی از اینجا این خودش مثبت های، پس مینوس ال میشه او تاو این طرف میشه پلوس میشه مینوس ال او تاو مینوس ال تقسیم و هم خیلی تو چی نه خیلی ما باید تاو رو یابیم. تمام برای تاو رو یافتم پس مدل اصلا و کوادرات تاو این خیلی ضرب بزنیم جمع ال کوسینوسی تتا نول و برابری او کوادرات تاو مینوس ال او. پس کدامش رو طرف کدامش برای مسلم طرف یعنی در اینجا کدام چی ایت کلام بود او ای و او از یک کلام پس این ای و رو طرف میبریم میشه تاو او کوادرات طرح و کوادرات برابر ال کوسینوس ال
L کوسینوسی تتا نول و چوتا خیلی چیزه پیلوسی L او L حقیقت برونه و موافقاً تاو برابر است با L و کوسینوسی تتا نول جمع او تقسیم او کوادرات طرح و کوادرات و عیناً مثل همین یک مسئله در ایراد و فصل مثلا 1.13 که با همین متد ما میتونیم اون رو کار کنیم فقط در لحظه اول در اونجا خرگوش در اینجا قرار دارد یعنی تتا نول در لحظه اول با 90 برابر است 90 گرادوس یا قسم میپوشیم مسئله آینده رو میبینیم در اینجا البته که کوردینات اسفریکی رو استفاده بردن خلایتر است شرط مسئله چنین است تقریبا ما یگان سیاره هست که رادیوسش R و اینجا مریدیان من رسم رو کلانتر تصویر کنم تقریبا خیلی و یک نقطه متریالی در نسبت به مریدیان تحت کنج الفا حرکت کردن رو شروع میکند با یکون سرعت v و سرعت او همه وقت تحت کنج الفا دومی است الفا نسبت به مریدیان روانه است ما باید معادله حرکت او رو یابیم تراکتوری حرکت یعنی همین نقطه رو یابیم که در آن همین روی سیاره حرکت میکنه رادیوس سیاره یکم R البته در اینجا از فرمولای از کوردینات اسفریکی استفاده میبریم و من از اینجا فرمولای سرعت رو که در اونجا حاصل کرده بودیم می نویسم سرعت در کوردینات اسفریکی چنین بود R برابر است با R نقطه R جمع R تتا نقطه ی تتا جمع R سینوسی تتا فی اشتریخ ضرب ی فی این سرعت در کوردینات اسفریکی می باشد و از بس که انا همین رادیوس سیاره با ار کلان برابر است و جسم در سطح سیاره حرکت میکند نقطه برای همین ار همه وقت با ار کلان برابر میشد و دومی است از وقت وابسته نیست یعنی انا همین اعضای ما با صفر برابر میشد پس سرعت برابر میشود با ار تتا نقطه ضرب ی تتا جمع ار سینوسی تتا ی فی اشتریخ ضرب ی فی یا اینکه سرعت از دو کامپوننت عبارت می شود و برابر می شود با و تتا ضرب ی تتا جمع و فی ضرب ی فی و موافقاً و تتا برابر می شود با چیزی که پیش از تتا است ار تتا اشتریخ و فی باشد برابر می شود با ار سینوسی تتا فی اشتریخ آن همینطور در رسم دیدن ممکن است که بینید تتا را ما باید نشان دهیم سمت وکتور واحدی تتا را ما در آنجا فهمانده ملکه این قد مریدیان ی تتا راست به پایان روان است و ی فی باشد به آن طرف روان است یعنی به سمت تغییریابی کنج فی به آن طرف روان میشد ی فی پس موافقاً سرعت های و فی و ی تتا هم به آن همین سمت ها روانه هستند و اگر ما خودی آن همین و رو با کامپوننت ها جدا کنیم و رو و نسبتی و فی رو بینید که و فی در اینجا می شود و تتا اگر در اینجا شود ولی و ی تتا با پایان روانه است پس اگر ما نویسیم که و فی تقسیم و تتا یعنی آن همین خطی که مقابل کنج الفا است
و کت چسبیده کنجی الفا این میشه تانگنسی الفا اما وی تتا ما یه تتا از بس که با پایان روانه است و سرعت با اون طرف روانه است پرایکس اون مقابلی یه تتا میشه برای همین اینجا مینوسی یا در اینجا مینوسی یا در اینجا تانگنسی الفا اما الفا دومی است یعنی در اینجا نوشته ممکن است که وی فی تقسیم وی تتا برابر است با مینوسی تانگنسی الفا. اکنون در اینجا میگذاریم در جای قیمت های وی فی و وی تتا ار سینوسی تتا فی شتریخ ار ما گفتیم ار کلان است ار سینوسی تتا فی شتریخ تقسیم ار کلان تتا شتریخ برابر است با مینوسی تانگنسی الفا. خیر در اینجا بنویسیم ار سینوسی تتا فی شتریخ ما این دفی تقسیم دت تقسیم ار دت تقسیم دت برابر است با مینوسی تانگنسی الفا. اما در اینجا یک چیزی رو قید کردن ممکن است که دفی تقسیم دت تقسیم دت تقسیم دت رو ما میتوانیم در اینجا همچون یعنی تئو رو در اینجا میتوانیم اختصار کنیم. پس همچون دفی تقسیم دت نویسیم یعنی ار سینوسی تتا دفی تقسیم با دت ار اختصار میشود با اری پایانگی برابر میشود با مینوسی تانگنسی الفا. و برای حل کردن این مدل دیفرانسیالی ما تغییر بنده ها رو به یک طرف میبریم یعنی تتا رو با سینوس اون طرف میبریم میشود مینوسی دفی تقسیم تانگنسی الفا برابر میشود با د تتا تقسیم سینوسی تتا. انا این و در اینجا اینتگرال میگیریم و شرط میگذاریم که در لحظه در اینجا در مسئله شرط های ابتدایی با ما ضرور بود که فرض کردیم که در لحظه ابتدایی فی نول و تتا نول داده شده است. پس کنج ما میشود از یگان فی نول تا یگان فی تغییر مییابد تتا ما از یگان تتا نول تا یگان تتا تغییر مییابد و ما باید وابستگی بین آن همین فی و تتا رو یابیم یعنی برای یافتن مدل حرکت آن تراکتور حرکت آن ما وابستگی بین خودی تتا و فی رو مییابیم و در اینجا تانگنسی الفا ما میدونیم که دومی است میتونیم اون رو از تحت اینتگرال برآوریم یا اینکه در اینجا مینویسیم مینوسی دفی با در نظر داشتیم که فی طرح فی نول در اینجا مینوس میشود که فی نول طرح فی تقسیم تانگنسی الفا برابر میشود با انا همین اینتگرال رو ما باید کار کرده بینیم د تتا تقسیم سینوس تتا. بیاید در اینجا این رو احکام میکنیم و اینتگرال رو اول حساب میکنیم. اینتگرال د تتا تقسیم سینوسی تتا چیکار میکنیم؟ بیاید صورت و مخرج رو با سینوس ضرب میزنیم. های در اینجا میشود سینوس کوادرات در اونجا میشود سینوس تتا و از کوسینوس دیفرانسیال میگیریم د از کوسینوس تتا این میشود که مینوس سینوس تتا د تتا. بیاید کوسینوس تتا را یگان میگویم یگان ایگریک پس د ایگریک برابر میشود با مینوس سینوس تتا د تتا. پس سینوس کوادرات تتا این میشود که از عینیت اساسی تریگونومتری میشود یک مینوس ایگریک کوادرات بچه پاوز کنم یعنی سینوس کوادرات تتا برابر یک مینوس کوسینوس کوادرات تتا کوسینوس ما این ایگریک است پس یک مینوس ایگریک کوادرات درسته؟ در اینجا میگذاریم اینتگرال سینوس تتا د تتا این میشود مینوس د ایگریک یعنی مینوس میبراید د ایگریک تقسیم یک مینوس ایگریک کوادرات. یک مینوس ایگریک کوادرات رو با جمع شونده ها جدا میکنیم یعنی این میشود یک جمع ایگریک یک ضرب یک طرح ایگریک. اوکی این میشود مینوس د ایگریک تقسیم یک جمع ایگریک با جمع شونده با ضرب شونده ها یک طرح ایگریک. این رو با جمع شونده ها جدا میکنیم مینوس اینتگرال از یک تقسیم یک جمع ایگریک جمع یک تقسیم یک طرح ایگریک د ایگریک
بعد میبینیم که وقتی ما اینها رو مخرج رو میدیم چی به دست میاریم. یک طرح y جمع یک جمع y این طرف تقسیمی حاصل ضرب آنها، یعنی یک طرح y کوادرات میشهdy. اما یک طرح y جمع یک جمع یک دو میشه، طرح y جمع y میروند، یک دوی دیگر زیادی میموند. برای همین من در اینجا یک تا دو در اینجا می نویسم، چون که باز به همان ifade اول برگشته توانیم و میتونیم یک مینوس یک تقسیم دو رو از قوس برآوریم. اینتگرالی یک تقسیم یک جمع y جمع یک تقسیم یک طرح y dy، یعنی که فرق ندارد. اینتگرالی dy تقسیم یک جمع y جمع اینتگرالی dy تقسیم یک طرح y که این البته که آسان است، این لگاریتم ناتورالی می شود. یک بار دیگر قوس رو می پوشیم. اگر ما d از یک جمع y بگیریم، d از یک جمع y برابر میشه به dy، پس ما میتونیم که به حضور یک تقسیم دو مینوس d اینتگرال از d یک جمع y، یک ما میتونیم از لیخمان ایلوه کنیم تقسیم یک جمع y. آیت منای بریم که y ما چیه؟ کوسینوس های در اینجا ما قید کردیم جمع اینتگرال d از یک طرح y تقسیم یک طرح y و این برابر می شود با مینوس یک تقسیم دو لگاریتم ناتورالی یک جمع y جمع لگاریتم ناتورالی یک طرح y قوس نمی بشیم. اما در اینجا ما بازی حدودا را نگذاشتیم، حدودا را میگذاریم. اینتگرال را کار کردیم، اینتگرال را کار کردیم اما حدودا را میگذاریم. یعنی چی؟ یعنی اینتگرالی بیا در اون طرف می‌نویسیم فی نو طرح فی تقسیم تانگنسی الفا برابر است با اینتگرال د تتا، اینتگرال د تتا تقسیم سینوس تتا از تتا نو تا تتا ای د تتا تقسیم سینوس تتا، این برابر می شود با مینوس یک تقسیم دو، مینوس یک تقسیم دو. بخوایم اینجا ما فی طرح فی نو میکنیم با رنگ پیشنه و مینوس با این مینوس اختصار میکنیم. فی طرح فی نو در اینجا یک تقسیم دو قوس کوادراتی لگاریتم ناتورالی یک جمع. همه وقتی که از حروف بزرگی پویانگی را طرح میکنیم جمع شد که یک جمع کوسینوسی حروف بزرگی چی بود؟ تتا تقسیم یک جمع کوسینوسی تتا نول جمع لگاریتم ناتورالی یک طرح کوسینوسی تتا نول تقسیم یک طرح کوسین نبرو تتا نول در پایان انا خاص همه پوشیم. بعد وجه حاصل ضرب لگاریتم می شود یک دقیقه. حاصل ضرب لگاریتم باید شود یک جمع کوسینوس تتا های چطور که در جمع بینیم جمع است، پس حاصل ضرب لگاریتم می شود برابر است با یک تقسیم دو لگاریتم ناتورالی از ضرب بیان لگاریتم ناتورالی یک جمع کوسینوسی لگاریتم ناتورالی یک جمع کوسینوسی تتا تقسیم یک جمع کوسینوسی تتا نول ضرب یک طرح کوسینوسی تتا تقسیم یک طرح کوسینوسی تتا نول قوس هم میپوشیم. همین خیلی بعد چی میشود؟ دو طرف میروه دو فی طرح فی نول تقسیم تانجنسی الفا برابر چی؟ دو را او طرف بردیم، این طرف لگاریتم فقط هم خیلی. بعد نچید این طرف اکسپاننت میشود، یعنی اکسپاننت بخی نمیسیم در درجه
دو فی طرفی 9 تقسیم تانگنس الفا این برابر است به یک جمع کوسینوس تتا ضرب یک طرح کوسینوس تتا تقسیم یک طرح کوسینوس تتا 9. این همه در عموم میشه جوابی مسئله زیرین. در اینجا در آخر به فکرم خطا است، پس بعدتر این رو اصلاح میکنیم.